पकोटी बात मेरे को डर लगती मो सारा बाबू को तो कहीं न कहीं मो माने मनोरंजन दास मो मुंडो थरे घर माने थोड़ा कहानी शब्द रखिबनी के बच्चे ये सब बोला के बच्चे आजू पर तू बड़ा मारी भी हारी भी कहना छड़ी उड़ा को मो सारा बाबू चोरी कर लाती बाबू चोरी करती काम को कोई बात के बता को तू किया गोटे काई पंचायत कहबो तू पंचायत रखे तू तो गोटे चारो तो रास्ता को डॉक्टर ने प्रतिभा पूरा ठिकाना खिला चिट्ठी भवानुजी ये जो अत्यंत पुरुष नारी को मनोरंजन मो सृष्टि आ सेही परी मो निजा बजानो कि मनोरंजन आउ सांगे रास्ता को मते कोटी आनी निज घर निज पुओ परि पांथिबा मो बड़ बाबूंकर मुझे पाद तोड़ दास बली मो संज्ञा का रखी दास मनोरंजन दास ये तो जानिलो ओके ए लड़को मो जन्म परिचय को मुख्य भी करा दिला निजे आंबेलिया ना दिला आ माने रीति मते छु गंडगोल कर जाके आछी हां आमे भी टोका धरि आची मुंडा भरिबो गोटी गोटी हारिबी आजी आज गोटी मुंडा हारिबो मुंडा होई मनोरंजन मुआसी जमीदार खाली संकल्प मत राजा सुची परदरे दिन पंचायत बसी आपण मन को न्याय दवा पाई मु आसुची पैसा की मंगराज आज सभार विचारपति होउछन सरपंच मैडम तेणु से मसलाटा उचित होउछ आओ मो बाबू को शासन बसे योग्य नहोंती ना नहती आयो मो बाबू होउछन अंतर जने मात्र जमीदार वंश बनियाकारी मनीष কিন্তু সে আছে কোটাই পক্ষ অপর পক্ষ তলে বসিଛନ୍ତି মানে তম বাপু বি তলে বসিবে তাছাড়া গুড়ে চোরের বাপাকে চেয়ার সমান দেলে এ পঞ্চায়েতর বদনাম হব আর সেগুলো কাম মু কেবে কি করি পারিবি हाँ ठीक अछि समझ देखो मो बाबू को मुख्य में सम्मान बसाउछि बाबू मो काम ठीक करछु आपण पिठे पर बसौ समझ देखंतु जन जमीदार कम जमीदार गिरी नहीं बाबू आपण मोर आपण किछि कोतुनी आपण तो पिठे पर बसिबे एठी तो रक्त भक्त देबी बसौ मो पिठे पर बसौ বসন ঘোড়া पर বসন धीरे तो सरपंच मैडम এইটা তো কহନ୍ତି আনুগত্য তুমি তো কেইটা দিনর সরপঞ্চ তুমি কেমতি জানিব গোটে জমিদার কো কেমতি আনুগত্য দিয়াযা এ গণতন্ত্র রাজ্যের রাজতন্ত্রের কিছু মানে নাই এটি সভ্যের সমান মাত্র খন্ডিয়ে ভোট তাছাড়া কোনো দূষিত জমিদার বংশকে সম্মান দেলে সম্মান শব্দের অমর্যাদা হব সুন্দরের কথা তো কর্ম সজ্জত আলী গরিব ঘর ছাড়ি চোরি করার সঞ্জত আর তাকে ন্যায় দেওয়া পাই মু যদি কিছু কহিদেলি সেটা অসঞ্জত হয়ে গলা হ্যাঁ সুন্দর কাহিনী এটা বিচার হয়নি বিচার করিয়া পূর্বରୁ আপন সাল বাবুকে চোর বলি কহিପାରିবেନି পুরে চারে তো মনুষ্যর প্রশ্নর উত্তর দেବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପଇସା କିଏ ମ୍ୟାଡମ ଆଜି ଆଜିର ଲୋକଟା ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମିତ୍ରବାବୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଜନ୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଦୁଆର ଡାକ ଜମିଦାରଙ୍କ କାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା କେମିତି ଏଇଟା ବି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ମିତ୍ରବାବୁ ଜମିଦାରୀ ବଂଶରେ ଏମିତିକା ଗପ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଭିତର କାହାକୁ ନ ଯାଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କିଏ ବିଚାର ମୁଁ କରିବି ପ୍ରମାଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରି ସତ ମିଛଟା ପରଖି ନେଇ ନିଜ ମନକୁ ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ କଥା ଆପଣ ପୁଅକୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଛେଳି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ପଚାର
ତାହେଲେ ଛେଳି ଚୋରି କଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ମୋ ମନ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ହୁଏ ଉଛଳ। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଷ ଅଛି, ପାଖ ଅଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଗଲୁ, ଅନ୍ଧାରରେ ବଡ ବଡ ଖାସି ନେଇକି ବଇଗଲୁ, ଚର୍ବିର ଗାଁରେ ବରାଦିନ ଖାଇଲେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ରାତି ଅଧରେ ଚୋରି କଲା ଡର ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ମୋତେ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦେଇ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆଣିଦେଲି, ପଶିଲି ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ, ତମକୁ ସତ ମତେ ମିଛ। ସେ ଗୁହାଳ କି ପରିଷ୍କାର, ଗୁହାଳ ପରିଷ୍କାର ଆସିଲି, ପୁରା ଛେଳିର ଚର୍ବି ଲଗା ହେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ତମେ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଛ, ତମେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ମୁଁ ଏକା, ମୋ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଛେଳି ଚୋରି କଲି, କୋଉ ଆଧାର ଗଲି, କିଏ ଗଲି, ସବୁ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏତିକି କହି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ମୋ ଆସନକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଛେଳି ମାଲିକ କହୁ ତାର କେତେ ଟଙ୍କା, ସବୁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ବାସ୍ କଣ ବାସ୍? କାହିଁକି ବାସ୍? ଆଜି ଧରା ପଡିଗଲ ବୋଲି ଛେଳିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଆଉ ଧରା ପଡିନଥିଲେ ଚୋରି କରିକି କେତେ ପହଞ୍ଚାଣ? ଏଇମାନେ ଏମିତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଛେଳି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଛେଳି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଛେଳି ଯିଏ ବି ଚୋରି କରୁ, ସେସବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟାୟତଃ ଛେଳିର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏତେ ତମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ତମ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ମଟନ ଲାଗିବ ସେସବୁ ଆମେ ଦେବୁ। ବୟସର ଚପଳତାରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଭରା ସଭାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିବେକଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଲାଜ ନାହିଁ, ମୋ ଛେଳି ତମକୁ ଦିଅ, ତୋର ଥାଉ ନଥାଉ, ମୋର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଛେଳିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚୋରଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ କରିନି। କାହିଁକି କରୁନ? କାହିଁକି ନା କେହି ଶୁଣନି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲାଣି ଯେ ସେ ନିଜେ ଛେଳି ଚୋରି କରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତୋର ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରମ ଗାଲୁଆ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀର ଅହଙ୍କାରରେ ବିଚାରଟାକୁ ଦିଗ ହରା କରାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ବଂଶ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନଥିବା ଆପଣ ଜଣେ ମହାକାଳ ଫଳ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ଇଜ୍ଜତ ହରା ପୁଅ, ଗୋଟେ ବିବେକ ହରା ପୁଅ। ସେଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡାମ। ମୋ ପୁଅକୁ ପଦେ କହିଲେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତରା କରିଦବ। ମତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ତମେ କି? ମୁଁ ତାର ମା। କଣ କହିଲ? ମା? ଗୋଟେ ଚୋରର ମା। ଆରେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ଦେଖ, ଚୋରର ବାପାକୁ ତ ଦେଖିଥିଲ, ଏବେ ଚୋରର ମାକୁ ଦେଖ। ଆରେ ଏଇଭଳି ବାପା ମାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରୁ ପୁଅ ଆଜି ଗୋଟେ ଚୋର, ସାମାନ୍ୟ ଛେଳି ଚୋର। ରଖ ତମ ସେ ଚେନ ବୁଲା, ନୂଆ ନୂଆ ଜଗି ତ ନୂଆ ନୂଆ କାନ ପଡିଛ। ତମେ କଣ ମତେ ଚେନ ବୁଲା ଦେଖଉଛ? ବେକର ଖାନଦାନ ଚେନଟା କେମିତି ବୁଲା ଯାଏ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ଏ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ ଆଜି ଏ ସଭାର ବିଚାରପତି। ରଖ ତମ ବିଚାରପତିକୁ। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ବିବେକ ଥାନ୍ତା, ଭରା ସମାଜର କୋଉକୁ ବିବେକହୀନ କହିନଥାନ୍ତ। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭରା ସଭାରେ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛେଳି ଚୋର ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚୋରଟାକୁ ମୁଁ ଚୋର ବୋଲି କହିନଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଚୋରି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଚୋର ନୁହଁ, ମିଛ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ମିଛୁଆ ନୁହଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି ଯଦି କ୍ଷୀର ଚୋର ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚୋର ପୁଅ
ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଛେଳି ଚୋରି କରିଛି। ସେ ଛେଳି ଚୋରି କରି ମଦ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇନି କି ଛେଳିକି ବିକିକି ଟଙ୍କା ମକାରେ ବୁଲିନି। ଆରେ ପିଲା ମନ ନେଇ ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲା ତମେ ହଉଛ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତ ଏଟାକୁ ଘରେ ଘରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ନ କରି ତମେ ଦିଟା ଘରେ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରି ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ବସିଛ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ଉଠଉଛି ମାନେ ମୋ ପଟେ ରାଗଟାକୁ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ସୁଝାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। ପିଲାଟା ମାଛ ନେଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପୁଅର ମା କରି। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ତମେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ କରିବ। ଏଇ ମଣିଷ କରିଛ ତମେ? ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋର କରିଦେଇଛ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଏ ବାଚ୍ୟ ଲୋକ ଆଜି ମୋ ମୁହଁରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ କରେ। ମୁଁ କହିବି ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ହଉଛ ତମେ। କାହିଁକି ନା ପୁଅର ଚରିତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ପଦେ ବିପଦ କହିବା ପାଇଁ ତମ ମୁହଁରେ ଭାଷା ବି ନାହିଁ। ଆରେ କଥାର ତ ଅଛି, ବାପ ଦବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେନି। ହେଲେ ତମେ କଣ କଲ? ଭରା ସଭାରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ହରେଇ ଦେଲ, ତାକୁ ଛେଳି ଚୋର ବୋଲି କହିଲ। ତମ ପୁଅ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚୋରି ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ। ଆଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେନାପତିର ଧର୍ମ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ତ ଛତ୍ରପତି। କାହିଁକି ଏତେ ଉପରେ? କେମିତି ତା ଗରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ଆଶା କରିଥାନ୍ତା। ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଅନାଦର, ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ସେମିତି ହତାଦର। ତା ନହେଲେ ଭରା ସଭାରେ ଘଣ୍ଟା ବଟେଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥାନ୍ତ, ଚୋରି କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଚୋର ନୁହଁ, ମିଛ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ମିଛୁଆ ନୁହଁ। ତମେ ସରପଞ୍ଚ ବେଳକୁ ସଫା ସଫା କହିଥାନ୍ତ, ଯାହା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚୋରି କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୋରି। ହେଲେ ତାର ପରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚୋରି କରାଯାଏ, ତା ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହାଯଜ୍ଞ। ଆମ ତା ମା ହିସାବରେ ଇଏ ଭରା ସଭାରେ କଣ୍ଠ ପଟାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଛେଳି ଚୋରି କରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହାଯଜ୍ଞ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ପୁଅ କଥା ମହାଯଜ୍ଞ ତମେ ପ୍ରକାଶ ମାସି ଆଜିରୁ ଭାବିନେବି ମୋର ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଧରୁ ଏ ଚାଳିଶଙ୍କର ମନ୍ତରାଜ ଏକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା। ତାଙ୍କର ପୁଣି କିଛି ସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ମୋ ସଭାରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିବା ନାରୀ ସଭାକୁ ଆସେନି। ତମେ ବି ତ ଆସିଛ। କାଇଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମରିଯାଇଛ? ହଜାର କଟଉଛି। ତମର ମରିଯାଇଛି ବେଟି, ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଅସର ପୁଆ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ନୁହଁ କି ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ନେତା ନୁହଁ। ମନେ ଅଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକର ଅହଙ୍କାରରେ ତୁ କେମିତି ସେଦିନ ବନ୍ଦିର ମୁଠାଏ ମୁଢି ମୋ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏକଥା ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି, ସେଦିନ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଭାଲୁକୁଣି ପିଠାରୁ ମୂଷା କରି ନ ପାରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋକ ଧରି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସମୟକୁ ଦେଖ, ସମୟ ଆଜି ତତେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି ଆଉ ମତେ କୋଉଠି। ସମୟ ଆଜି ତୋ ପୁଅର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ତ ଜମିଦାରୀ ବଂଶକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷିତ ବଂଶ କହିବା ପାଇଁ ସାହସ
କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବେ ଦେଇଦବ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମ। ଛେଳିଗଲା ପଇସା ପାଇବନି? ହଁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଦେଲି କି ଟିକେ ବାଲାଇ ଟିକେ 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 ଦଉଛ ତେଲ ବିକିକି ଛେଳି ବେଲାକୁ ଛେଳି ପଇସା ଦେଇଦବ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତ ଛେଳି ଚୋରି କରିଛି ମୋ ପୁଅ ତରଫରୁ ମୁଁ ଭରା ସକାଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇକି ଛେଳି ପଇସା ହଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆଜି ମୋରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସଭାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ଗରିବ ତା ଛେଳିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲା। ଆସ ଭିତରକୁ।